Lord Venugopala Swami of Karveti Nagaram. The poet here, Sarangapani, in the form of the Naika, addresses the Lord saying, Itti panulu chetura yetti varaina. Will anyone behave in this manner? Ye maruganatlunnaavu Karveti Nagara Venugopala. Now you pretend to be so innocent as though you know nothing, O you Lord Venugopala of Karveti Nagaram. She says, I thought you were Achyuta, the one who can rid us from the cycle of birth and death. But ultimately I learned that you were a common thief who stole butter. Had I known this earlier, I would have not even glanced at your face. Then she says, I thought you were Lord Narayana. And later I learned that you stole saris of Gopikas. I would have never associated myself with you had I known earlier. Then she says, I thought you were the father of Manmatha, and I even wanted to serve you. Later I realized that you were merely a cowherd grazing cows. Then she says, I thought you were Lord Padmanabha, and I found out that you were a mere messenger for the Pandavas. Then she says, I thought you were the great Lord who wore the Pitambaram, and I invited you to my home, only to realize that you were a mere charioteer for Arjuna. Itti panulu chetura yetti varaina. Will anyone behave in this manner? Ye meruganatlunnaavu Karveti Nagara Venugopala. Now you pretend to be so innocent as though you know nothing. Ragam Gaule. పనులు చేతురాయ ఎట్టి వారైన ఇట్టి పనులు చేతురాయ ఎట్టి వారైన ఇట్టి పనులు చేతురాయ ఎట్టి వారైన ఇట్టి పనులు చేతురాయ ఎట్టి వారైన పనులు చేతురాయ ఎట్టి వారైన ఏ మెరుగనట్లున్నావు కార్వేటి నగర వేణుగోపాల ఇట్టి పనులు చేతురాయ ఎట్టి వారైన ఏ మెరుగనట్లున్నావు కార్వేటి నగర వేణుగోపాల ఇట్టి పనులు చేతురాయ ఎట్టి వారైన ఏ మెరుగనట్లున్నావు
నగరవేణుగోపాలయుట్టి కార్వేటి నగర వేణుగోపాల ఇట్టి పనులు చేతురా అచ్యుతుడను చూచాల హర్షించితిగాని వెన్న మృచ్చిలించిందెరిగితే నేని మోము చూతునా అచ్యుతుడను చూచాల హర్షించితిగాని వెన్న మృచ్చిలించిందెరిగితే నేని మోము చూతునా ఇట్టి పనులు చేతురా ఎట్టి వారైన ఏ మెరుగనట్లున్నవు కార్వేటి నగర వేణుగోపాల ఇట్టి పనులు చేతురా నారాయణుడను నిన్ను సారెకు వేడితి నారాయణుడను నిన్ను సారెకు వేడితి నారాయణుడను నిన్ను సారెకు వేడితి కాని చీరలు దోసిందెరిగితే చేరనిద్దునా 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 ఇట్టి పనులు చేతురా ఎట్టి వారైన ఏ మెరుగనట్లున్నావు కార్వేటి నగర వేణుగోపాల ఇట్టి పనులు చేతురా భావజన కుండను చూప్రణమిల్లితి గాని భావజన కుండను చూప్రణమిల్లితి గాని ఊరి ఆవుల మేపిందెరిగితే సేవ చేతునా ఆవుల మేపిందెరిగితే సేవ చేతునా ఇట్టి పనులు చేతురా ఎట్టి వారైన ఏ మెరుగనట్లున్నావు కార్వేటి నగర వేణుగోపాల ఇట్టి పనులు చేతురా వారి జనాభుండను చూవరమిమ్మంటిని గాని వారి జనాభుండను చూవరమిమ్మంటిని గాని నరుని సారథి వైన దేరిగితే తట్ట చేతునా సారథి వైన దేరిగితే సట్ట చేతునా ఇట్టు పనులు చేతురా ఎట్టి వారైన ఏ మెరుగనట్లున్నావు కార్వేటి నగర వేణుగోపాల ఇట్టి పనులు చేతురా పీతాంబరధరుడను పిలచితి గాని పీతాంబరధరుడను పిలచితి గాని పాండవ దూతవని తెలిసితే ఇల్లు దూరని దునాయా దూతవని తెలిసితే ఇల్లు దూరని దునాయా ఇట్టి పనులు చేతురాయా ఎట్టి వారైన ఏ మెరుగనట్లున్నావు కార్వేటి నగర వేణుగోపాల ఇట్టి పనులు చేతురా
Ananya will now present the Tillana, Ragam Hindolam, Talam Adi, a composition of late Guru Padma Shri K.N. Dandayudapani Pillai. Deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem 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 nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem dirana deem deem nadritani tom dritani diranata tatta deem tatta tom dirana deem deem nadritani tom dritani diranata deem deem tatta deem tatta tom deem deem nadritani tom dritani diranata deem
నాదరికిటతం తరికిటతం తం దరికిటతం తరికిటతం నాదరికిటతం తం దరికిటతం నాదరి తం దరి దిరి దిరి తాని నాదరికిటతం తరికిటతం తం దరికిటతం తరికిటతం నాదరికిటతం తం దరికిటతం నాదరి తం దరి దిరి దిరి తాని తద్దిత్తణంగు దిత్తణంగు తళంగు తగదిగు తదికిటతం దీం దీం తగదిగు తదికిటతం దీం దీం తగదిగు తదికిటతం దీం దీం నాదృతాని త్వమృతాని దిరనద దీం దీం తత్త దీం తత్తతో దిరనది தாளமேள ஜதியோடு ஆடும் எனையாளவாரும் ஜெகதீஷா தாளமேள ஜதியோடு ஆடும் எனையாளவாரும் ஜெகதீஷா உனது தாழ் பணிந்து கலையோடு வாழ வரம் தாரும் தில்லை பரமேஷா தாளமேள ஜதியோடு ஆடும் எனையாளவாரும் ஜெகதீஷா உனது தாழ் பணிந்து கலையோடு வாழ வரம் தாரும் தில்லை பரமேஷா தா தகிட ஜம்பி சதபதணம் தகிடதி கரிக திமித சதரிதாம் தகிடம் சதபதணம் தகிடதி கரிக திமித சதரிதணே குத ஜணுதனி நீதமகமணி தணே குதண கோஜம் சக மகமஜனி தீம் ததகிததோம் கம பரிரே சதகு நாகுதானி கமரிரி சதகு குதோம் கிட்டனி ததிதோம் நம்மக நிதமத திங்கின தரி கம பஜனி தீம் தீம் நாத்ருதானி தொம்ருதானி திரனத தத்ததீம் தத்ததோ திரன தீம் தீம் நாத்ருதானி தொம்ருதானி திரனத தீம் தீம் தத்ததீம் தத்ததோ திரன தீம் தீம் நாத்ருதானி தொம்ருதானி திரனத தீம் தீம் தத்ததீம் தத்ததோ திரன தீம் தத்ததீம் தத்ததோ திரன தீம் தீம் தத்ததீம் தத்ததோ திரன தீம் जयमङ्गलं नित्यशुभमङ्गलं जयमङ्गलं नित्यशुभमङ्गलं जयमङ्गलं नित्यशुभमङ्गलं जयमङ्गलं नित्यशुभमङ्गलम् रमणनको निभराजवरदुनको इन्दिरा रमणुनको निभराजवरदुनको मन्दरोधारुणको माधवुनको मन्दरोधारुणको माधवुनको नन्दनन्दनुडैन नवनीत चोरुणको नन्दनन्दनुडैन नवनीत चोरुणको कन्दर्पशतकोटि सुन्दरुणको कन्दर्पशतकोटि सुन्दरुणको जयमङ्गलं नित्यशुभमङ्गलं जयमङ्गलं नित्यशुभमङ्गलं दरहास वदननको दारिद्र्यशमनुनको दरहास वदनुनको दारिद्र्यशमनुनको पुरुहूत वन्द्युनको पूजितुनको पुरुहूत वन्द्युनको
शुभमङ्गलं जयमङ्गलो नित्यशुभमङ्गलं जयमङ्गलो नित्यशुभमङ्गलो जयमङ्गलो नित्यशुभमङ्गलो जयमङ्गलो नित्यशुभमङ्गलो I kindly request our special invitees, Srimati Bharati Bhaskar and Shri V.A.K. Rangarao, to kindly come onto the dais. It is with great pleasure that I introduce our special invitees, Srimati Bharati Bhaskar and Shri V.A.K. Rangarao, both of whom hardly require an introduction to the audience of Chennai. Srimati Bharati Bhaskar, accomplished orator, TV anchor, and a writer, a face that we see so familiarly on Sun TV all the time. She has received several awards for her oratorial skills. She received the Rajiv Muppanar Sadhanayalargal Award in 2007, the Best Orator Award from the Humor Club in 2010. She received the Bharati Kalai Ilakya Virudu in 2011. Pesavarangal, her program on Sun TV, as all of us know, and Magalir Panchayat, yet another program that she constantly anchors on TV. She's also a writer of short stories, essays, and motivational articles which are published in the Dinamani, Kalki, and Aval Vigadan. She holds a degree in chemical engineering and an MBA from the Anna University. She's the vice president of Citibank. She is married to a chartered accountant and has two beautiful school-going daughters. And ma'am, I know that your argument on honesty, on being honest at all times and leading an honest life is something superb. And now I invite you to speak some honest words about our dancer. எல்லாருக்கும் வணக்கம். மரியாதைக்குரிய ஊர்மிளா மேடம் அவர்களுக்கும் ஐயா திரு V.A.K. ரங்கராவ் அவர்களுக்கும் அன்பு செல்லுக்குட்டி அனன்யாவுக்கும் ரொம்ப பெருமையிலே பூரித்திருக்கிற அனன்யாவுடைய அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டிகள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் பணிவான வணக்கம். ஒரு நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு போகிறதுக்காகத்தான் நீங்கள் எல்லோரும் காத்துட்ருப்பீங்க. ஆனால் இந்த குட்டி பாப்பாவுக்கு ஆசீர்வாதம் சொல்கிறதுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுறீங்க. I want to thank the entire audience who have stayed behind to just share your prayers, your blessings for this little dancer. So thank you all for that. ராமமூர்த்தி சார் தான் வந்து ஊர்மிளா மேடம் மூலமாக என்னை கூப்பிட்டாங்க. என்னோட முதல் ரியாக்ஷன் என்னென்னா, கொல்லன்பட்டறையில் ஈக்கு என்ன வேலை? நாங்களெல்லாம் பேசியே தேஞ்சவங்க, டான்ஸை பற்றி ரொம்ப தெரியாது. என்னால் அங்கே வந்து என்ன சொல்ல முடியுன்ற ஒரு தயக்கம் எனக்கு இருந்தது. பட் ஐம் எ வெரி பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஊர்மிளாஜி. அவங்க வந்து ஃபோனில் அவங்க வாய்ஸை கேட்டு நீங்கள் வர முடியுமான்னு கேட்டப்புறம் எனக்கு வேறு எதுவுமே சொல்ல தோணலை. நான் உடனே ஒத்துக்கிட்டேன். நான் அப்படி ஒத்துக்கிட்டதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நாள் விடாமல் நிறைய ட்ராவலுக்கு பிறகு நான் இன்றைக்கி தான் வந்து சேர்ந்தேன். பலவிதமான சோர்வுகள், உடல் சோர்வு, மனச்சோர்வு எல்லாம் இருக்கும்.
அந்த நேரத்தில் இங்கே வந்து பார்த்தேன். நான் 3-4 ஐட்டம் தான் பார்த்தேன். எனக்கு பரதநாட்டியம் பற்றி ரொம்ப தெரியாது. சார் அதை பற்றி பேசுவார். டெக்னிக்காலிட்டிஸ் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் எது கலை என்றால், ஏதோ ஒரு கணத்தில் கண்ணிலிருந்து ஒரு துளி நீர் வந்தால் அதுதான் கலை. அந்த குழந்தை ஆடின அந்த ஒவ்வொரு அசைவிலும் நான் ஊர்மிளாவைத்தான் பார்த்தேன். இந்த தெனாலி படத்தில் கமல் சொல்லுவார், நான் வாயை திறக்கையில் 6 டப்பிங் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லுவார். அது மாதிரி அந்த சின்ன குழந்தை ஆடினாள். ஆனால் பின்னால் நான் திருமதி ஊர்மிளாவைத்தான் பார்த்தேன். ஏன்னா அவ்வளவு பர்ஃபெக்ஷன் இந்த மிகச்சிறிய வயதில் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கணும்னா அதுக்கு பின்னாடி குருவினுடைய ஆத்ம சமர்ப்பணம் இல்லாமல் அது சாத்தியமில்லை. அது சாத்தியமே இல்லை. நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், எனக்கு பரதநாட்டியத்தை பற்றி அதிகம் தெரியாது. ஆனால் என்ன மாதிரி பெண் குழந்தைகள் இருக்கிற அம்மாக்களுக்கு எல்லாமே அடிக்கடி பரதநாட்டிய அரங்கேற்றத்துக்கு போக வேண்டிய வேலை வரும். ஏன்னா நம்ம பொண்ணு படிக்கிற கிளாஸில் ஒரு 10 பேருக்காவது அரங்கேற்றம் ஒவ்வொரு வருஷமும் நடக்கும். அதனால் நம்ம குழந்தை கற்றுக்கிறாளோ இல்லையோ நம்ம அரங்கேற்றத்துக்கு போகணும். ஏன்னா பொண்ணு வந்து அப்புறம் வீட்டில் விடமாட்டான் நம்மளை. அதனால் போயே ஆகணும். அந்த மாதிரி நிறைய அரங்கேற்றத்துக்கு போயிருக்கிறதுனால எது வந்து சுத்தமாக இருக்கு, எதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உழைப்பு தேவையில்லைன்ற அளவு எனக்கு தெரியும். ரொம்ப பெருசாக நாட்டியத்தை பற்றி தெரியாவிட்டாலும் ஒவ்வொரு அசைவிலும் அந்த குழந்தையினுடைய அசைவுகள் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. ஒவ்வொரு அசைவிலும் இந்த முகத்தில் இருந்த ஒவ்வொரு பாவத்திலும் ஒவ்வொரு முறையும் பர்ஃபெக்ஷன் இருந்தது. மேக்கப் போட்டிருந்தது, அந்த ஆடை அணிகலன்கள். இந்த கடைசியில் முடிக்கிறப்போ கரெக்டான நேரத்தில் மேலிருந்து பூ கொட்டியது. சில நேரத்தில் சொதப்பிடுவாங்க. அப்போ தான் முடிச்சிருக்க மாட்டா அவ்வளோ பூவை கொட்டிடுவாங்க. எதுவுமே இல்லாமல் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா? எனக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் இந்த குழந்தைக்கு. நான் ரொம்ப அதிக நேரம் எடுத்துக்க விரும்பலை. ஆனால் சில விஷயங்கள், முதல்ல அந்த கடைசியில் பாடின அந்த நிந்தாஸ்துதி, நான் கடைசியிலேருந்து போனால் தானே சரியாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. கண்ணன் அப்படின்ற ஒருத்த மாத்திரம் இல்லைன்னா இந்தியாவில் கலையே இருக்காது, கலை கிடையாது. அவன் ஒருத்த இருந்ததுனால நமக்கு எவ்வளவு பாட்டு, எவ்வளவு நடனம், எவ்வளவு கவிதைகள். யார் இந்த தேசத்தின் ஞானத்தினுடைய சாரதியோ அவன்தான் இந்த தேசத்தினுடைய கலைகளுக்கும் அதிபதியாக இருக்கிறான். கண்ணனை விலக்கிட்டீங்கன்னா இந்த தேசத்தில் கலை கிடையாது. அவ்வளவு பேர் அனுபவிச்சிருக்காங்க அவனை. அவ சின்ன குழந்தை தான், ஆனால் ஒரே நேரத்தில் 3 பாவங்களை அவ காட்டணும். 3 பாவங்கள். தப்பாக இருந்தால் நீங்கள் அப்புறம் கரெக்ட் பண்ணுங்க. 3. 1, அவ ஒரு தற்பெருமை பிடிச்ச பொண்ணு. அவ அந்த பூ கட்டுற போதே அவ அந்த கெத்தா தான் கட்டுறான் இல்லை? கொஞ்சம் ஒரு பந்தா. இந்த காலத்து பசங்களை கேட்டால் பீட்டர் விடுறாங்க அது மாதிரி. ஒரு பந்தா பண்ற ஒரு பொண்ணு. அவ என்ன, அது ஒரு பாவம். அதை விடக்கூடாது. அதை செய்யற போதெல்லாம் குழந்தையினுடைய புருவம் அப்படி இருக்கு. அந்த புருவத்தை அப்படி தூக்கிட்டு தான் அதை செய்யறான். 2வது பாவம், அவன் யார் என்று அவள் நினைத்தது. அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கா அவன் பெரிய நாராயணன், பூஜைக்கு உரியவன் அவன் நினைக்கிறான். இவன் என்னன்னா வெண்ணையை திருடி தின்னுட்டு இருக்கான். அப்ப நாராயணன்னு காட்டுகிற போது அதற்கான ஒரு பக்தி பாவம், வெண்ணையை திருடுறான்னு காட்டுற போது அதற்கான ஒரு குழந்தை திருடுகிற பாவம். இது 3 பாவங்களும் மாறி மாறி வரணும். யாரோ பீதாம்பரெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிற பெரிய ஆளுன்னு நினைச்சேன். இவன் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த கால பெண் ஒருத்தி வந்து தன்னுடைய காதலன்ட்ட சொல்ற மாதிரி நீங்க கற்பனை செஞ்சு பார்த்துக்கலாம். நீ டிரைவர் தானே, நீ தான் கார் ஓனர்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அந்த மாதிரி ஒரு பாவம். அதற்கான வயது அந்த குழந்தைக்கு இல்லை, அதற்கான வயது இல்லை. பதம் அப்படின்றத வந்து சிறு குழந்தைகள் பெண்கள் பண்ற போது இருக்கிற ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் அது. அதற்கான வயசு வரல, அதற்கான மன மலர்ச்சி வரல. ஆனால் அதற்கு பின்னாடி ஊர்மிளா இருக்கிறதுனால அப்படியே நம்ம பார்க்க முடிகிறது அது. ஏனென்றால் இந்த தேசத்தில் தான் காதலை கூட பக்தி என்ற உயர்ந்த நிலைக்கு எடுத்து செல்ல நம்மால் முடிந்திருக்கிறது. அவ்வளவு அழகா செஞ்சாது, அவ்வளவு அழகா. அது கடைசி கட்டத்தை அவள் செய்த அழகு இருக்கிறதே, கண்ணிலே எனக்கு தண்ணி வந்துருச்சு. இவ்வளவு பந்தா பண்ணின ஒரு பொண்ணு அப்புறம் உட்காந்து பூ கட்ட ஆரம்பிக்கிறா. ஆனால் முடியல, இந்த மனசு இழுக்குது அவன்கிட்ட.
அவன் மாயாஜாலக்காரன் இல்லையா, அவன் வந்து பிக்சர்லேயே இல்லை, அவன் தெருவில் ஊர்வலம் போயிட்டுருக்கான். அதை முதலையே காமிச்சிட்டான். அந்த யானைகள் இழுத்துட்டு போகிற தேரில் அவன் போயிட்டுருக்கான். ஆனால் அவன் இழுக்கிறான். அப்படியே அந்த பூவை போட்டுட்டு ஓடி போய் மூடப்பட்ட ஜன்னலை திறக்கிற போது அந்த முகத்தில் தெரிகிற பிரகாசம் இருக்கு பாருங்க, அவ்வளவு அழகாக செஞ்சாது, அவ்வளவு அழகா. முதல்ல ஜன்னலை சாத்தினவாவ, இப்போ தெருவில் அவன் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கான். ஜன்னல் வழியாக கூட பார்த்துட மாட்டேன்னவ தான், ஆனால் தெருவில் அவன் பின்னாலே போகிறாள். இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவ்வளவு அழகாக அந்த குழந்தை செய்தாள். பிரம்ம மொக்கட்டேவை வந்து யார் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ, ஊர்மிளா அவங்க தான் பண்ணியிருக்கணும். அவங்க பாட்டி அதை கேட்டாங்களாம். மனப்பூர்வமான வணக்கங்கள், பாராட்டுகள். ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த தேசத்துக்கு இது தேவை. இன்னைக்கு இந்த தேசத்துக்கு எது தேவைன்னா, எல்லாமே ஒன்று என்று உணர்கிற உணர்வே இல்லாமல் போய்விட்ட ஒரு தேசம் ஆயிட்டோம். பிரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மாநிலங்களையும் 3 நாளா பிரிக்க சொல்லி நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். அது ஏற்கனவே மொழிவாரியாக பிரிந்த மாநிலங்களை இதெல்லாம் போராது, ஏன்னா அவன் முதலமைச்சராகணும்னு வேற வழி என்ன, பிரி மாநிலத்தை. நம்ம கடைசியில் 565 சமஸ்தானங்களை உருவாக்காம விட மாட்டோம். நாம் அதுதான் நடக்கும் கடைசியில். நான், என் இனம், என் காலனி, என் வீடு, என் தெரு, நான் நான் நான்ன்றது விகசிக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் பிரம்ம மொக்கட்டை பாட்டு இருக்கு பாருங்க, அது சமுதாயத்தின் மீது விழுகிற ஒரு சவுக்கடி. எல்லாமே ஒண்ணு, எதை பார்த்தாலும் ஒண்ணு. அந்த குழந்தை அந்த பாவம் செஞ்சா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, மானும் ஒன்று யானையும் ஒன்று, ஏன்னா எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் அந்த ஹரிதான் இருக்கிறான். மோசமான அந்த நாற்றமும் ஒன்று, மிக அருமையான வாசனையும் ஒன்று. நல்ல பெரிய கட்டில கம்பீரமா தூங்கிட்டு இருக்கிற ராஜாவும் ஒண்ணு, அவனுக்கு விசிறிட்டு இருக்கிற அந்த சேவகனும் ஒண்ணு. ஏன்னா அந்த சேவகனுக்கு தூக்கம் வருது, ராஜாவுக்கு தூக்கம் வராது. ஏன்னா அவனுக்கு ரொம்ப டென்ஷன், அடுத்தது யார் கீழே தள்ள போறாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா விசிறிக்கிற சேவகனுக்கு தூக்கம் வரும். அவனும் ஒன்று இவனும் ஒன்று, எல்லாருடைய ஆத்மாவிலும் நீக்கமர ஹரிதான் நிறைந்திருக்கிறான். வேதையனும் ஒன்று சண்டாளனும் ஒன்று என்று சொல்லுகிற அந்த பாடல் தான் இன்றைக்கு இந்த தேசத்துக்கு தேவை. ஆனால் இதை யார் சொல்ல முடியும்? இந்த தேசத்திலே அதை சொன்னவர்கள் இருந்தார்கள். காந்தி இருந்தார், எல்லாம் ஒன்றுதான் என்று சொன்னார். ஈஸ்வர அல்லாஹ் தேரே நாம் என்று சொன்னது இந்த தேசத்தினுடைய பிதா. ஆனால் இன்றைக்கு நம்மால் அந்த மாதிரி வாழ முடியுமா? வாழ முடிகிறதா? என்னுடைய அப்பா ஒரு ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டராக கிட்டத்தட்ட 34 வருஷங்கள் இருந்தார். முஸ்லீம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் தலைமை ஆசிரியராக 34 வருஷம் பணிபுரிந்தார். மிக தீவிரமான பிள்ளையார் பக்தர் அவர், மிக தீவிரமான பிள்ளையார் பக்தர். அந்த பள்ளியில் ஒரு மசூதியை கட்டுவதற்கான ஏற்பாடுகளை முழுக்க எங்கள் அப்பா செய்தார். பணம் அதுக்கு வசூலிப்பது, இந்த பள்ளிக்குள்ளே ஒரு மசூதியை கட்டுவது, எல்லா வேலையும் எங்கள் அப்பா செய்தார். நாங்களும் சிறு பிள்ளைகள். எங்கள் அப்பா, என்னப்பா தினம் காலையிலேருந்து இவ்வளோ பெரிய விபூதியை போட்டுக்கிட்டு நீ பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போகிற, அப்புறம் எதுக்கு மசூதியை கட்டுற நீ? நாங்கள் கேட்டிருக்கோம். எங்கள் அப்பா சொன்னார், பிள்ளையார் தாம்மா மசூதி கட்ட சொல்லி எனக்கு சொன்னாருன்னு எங்கள் அப்பா சொன்னார். நாம் அப்படித்தான் வாழ்ந்தோம், பிரிவினையே தெரியாமல் வாழ்ந்தோம். ஆனால் திடீரென்று ஒரு டிசம்பர் 6க்கு பிறகு இந்த தேசத்தில் நீயும் நானும் ஒன்று என்று பார்க்கிற பார்வையே இல்லாமல் போய்விட்டது. ஆனால் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் அன்னமாச்சாரியார் மாதிரியான மகான்கள் வந்து எல்லாம் ஒன்று என்று சொன்ன மகான்கள் வாழ்ந்த புண்ணிய பூமி. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அப்படித்தான் கல்கத்தாவிலே தெருவிலே போகிற எந்த பெண்ணையும் பார்த்து காலில் விழுந்து அம்மா என்று கதறி இருக்கிறார் ராமகிருஷ்ணன். யாரை பார்த்து அம்மான்னு சொல்ல முடியும்? நீ தான் காளியினுடைய ஸ்வரூபம்னு நம்ம சொந்த அம்மாவை பார்த்து சொல்லலாம், நீ தான் சக்தியினுடைய வடிவம்னு சொல்லலாம், நமக்கு தெரிந்த பெண்களை பார்த்து சொல்லலாம். ஆனால் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமோ? சமுதாயமே வெறுத்து ஒதுக்குகிற தொழிலை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு தாசி, அவள் தெருவில் போனாள். அவளுடைய காலில் விழுந்து நான் கோவிலில் பார்த்த காளியும் நீயும் ஒன்றுதான் என்று ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரால் அழ முடிந்தது. இந்த தேசத்தினுடைய மகா ஞானிகள் கண்ட தத்துவம் பிரம்மம் ஒன்று என்பதுதான். அந்த பாட்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கே ஒரு சல்யூட். அது அவ்வளவு அழகாக செஞ்சதற்காக அந்த குழந்தைக்கு திரும்பவும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அந்த வர்ணம் என்பது பரதநாட்டிய டான்சர்ஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டம்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அகைன் எனக்கு ரொம்ப தெரியாது, ஆனால் அதில் எல்லா விஷயங்களையும் கொண்டு வர வேண்டி இருக்கிறது. அதனால்தான் பெரும்பாலான பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சிகளில் வர்ணத்துக்கு பிறகு ஒரு பிரேக் விட்டுருவாங்க.
இங்கே வந்து இல்லை பிரேக் இல்லை, அவள் தொடர்ந்து செஞ்சிட்டா. அவள் இன்னும் 4 டான்ஸ் கூட செஞ்சிருப்பா. இவங்க தான் அதோட முடிச்சிட்டாங்க. அதை ஷீ இஸ் ரெடி. ஏன்னா வர்ணம் என்பது கஷ்டமான விஷயம், அதில் எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் அதை விட பிரம்மாண்டமானது. ஒரே ஒரு வினாடி நேரத்துக்குள் அம்மாவினுடைய அருளை முகத்தில் காட்ட வேண்டும், அந்த சாமுண்டியினுடைய உக்ரத்தை காட்டணும். ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற கேப் ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் தான். அவ்வளவு அழகாக அதை செய்தாள். இந்த தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்கும் வணக்கம் செய்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியாக அந்த வர்ணத்தை நான் பார்த்தேன். எல்லா பெண்ணும் அப்படித்தான். நிறைய கணவன்மார்கள் வந்திருப்பீங்க, எல்லாரையும் தனியாக கூப்பிட்டு விசாரிச்சா சொல்லுவாங்க, கல்யாணத்தும் போது எப்படி இருந்தா தெரியுமா, 2 வார்த்தை கூட பேச மாட்டா, இப்போ பேசினா தெருவே அதிருது. எப்படி மேடம் இப்படிலாம் மாறி போகிறாங்க? முன்னாடி அம்மன் சிலையில் கோயிலில் இருக்கிற அம்மன் விக்கிரகம் மாதிரி இருந்தா, இப்போ வாசலில் இருக்கிற துவாரபாலகி மாதிரி இருக்கா. ஆனால் உண்மையில் அம்மனுக்குள்ளும் துவாரபாலகிக்குள்ளும் இருக்கிற உயிர் ஒரே உயிர் தான், இருக்கிற பெண்மை ஒரே பெண்மை தான். இந்த தேசத்தில் சில சமயம் ஆக்ரோஷமாக இருக்க வேண்டி இருக்கிறது. என்னுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் கொலகாரம்பேட்டை இருக்குது, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு 100 அடி தான். அங்கே ஆடி மாதம் கடைசி ஞாயிறு வருகிற அம்மன் ஊர்வலம் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது. நான் போய் பார்ப்பேன். அங்கே வருகிற பெண்கள் எல்லாரும் தலையில் மலர் சூடி மஞ்சள் போட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமாக சிரிச்சுக்கிட்டு கணவரோட மகிழ்ச்சியாக பேசிக்கிட்டு தான் வந்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த உடுக்கு சத்தமும் மேள சத்தமும் ஒரு உச்சத்துக்கு போய் அந்த பூஜாரி அம்மனுடைய முகத்தை நீங்கள் அந்த அம்மன் சாமியில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். நிறைய ஆண் தெய்வங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு சௌகரியமான போஸில் அருள் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அம்மன் சாமிகள் மாத்திரம் கழுத்து வரை புதையுண்டு நாக்க வெளியில் தள்ளிக்கிட்டு கண்ணை வெறிச்சு பார்த்துக்கிட்டு தான் நிறைய அம்மன் சாமி இருக்கும். இந்த ஊர்வலம் போகிற போது வர மூடில் சில பெண்களுக்கு சாமி வந்துடும். வெறி கூச்சலோட கத்திக்கிட்டு எதிரில் வரவங்களை அடித்து தள்ளிக்கிட்டு போனாக்க முதல்ல செய்ய வேண்டியது அவங்க கணவர்கள் பதுங்கணும். கண்ணால் பார்த்தது சொல்கிறேன். உங்கள் வயசான பாட்டி இருந்தால் சொல்லிவிடு, முதல்ல அவள் புருஷனை ஒதுங்க சொல்லு. அவனுக்கு அப்பவும் புரியாது, நின்றுக்கிட்டே இருப்பான். முதல் அடி அவனுக்கு தான். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நீங்கள் நம்ம ஊரில் நடக்கும். முதல் அடி அவனுக்கு தான். அப்புறமா அதை பிரித்து தலையில் மஞ்சள் தண்ணி ஊற்றி வீட்டுக்கு போன உடனே சரியாயிடுவா, வாங்க சாப்பிட்லாம். அவன் மிரண்டு கிடப்பான். 4 நாளைக்கு அவன் அதுக்கு பிறகு டாஸ்மாக் போக மாட்டான். அது மனசுக்குள்ள நினைக்கும், அவன் டாஸ்மாக் அதிகமாக போறச்செல்லாம் அடுத்த ஊர்வலம் வராதான்னு அது நினைக்கும். 2 ஒன்று தான். தாய் மாதிரி அவனுக்கு சோறு போட்டவளும் அவள் தான். அவனுடைய தவறுகளுக்காக தண்டனை கொடுக்கிற ஓங்காரி திரிபுர சுந்தரியும் அவள் தான். இந்த தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் 2 முகம் உண்டு. அவள் அம்மா, ஆனால் தவறுகள் நடக்கிற போது பொங்கி எழுந்து அதை எரிக்கிறவளும் அவள் தான். நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாழும் நிறைந்த சுடர்மணி பூண், பஞ்சுக்கு நேர்பல துன்பங்களாம் இவள் பார்வைக்கு நேர்பெருந்தி, வஞ்சனையின்றி பகையின்றி சூதின்றி வையகமாந்தர் எல்லாம் தஞ்சமென்றே உரைத்தோம் அவள் பெயர் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் என்று பாரதி அந்த தரிசனத்தை பார்த்தார். இந்த தரிசனத்தை சொல்லுகிறது. அவள்தான் சங்கரி, ஆனால் அவள்தான் சாமுண்டி. அந்த 2த்துக்கும் நடுவில் அந்த பாட்டில் வர கேப் 1 வினாடி தான் வந்தது. அந்த 1 வினாடிக்குள் அந்த பாவத்தை மாற்றிக்கொண்டு சாமுண்டியாக அந்த அரக்கர்களை வெல்லுகிற பாவத்தை எப்படி இவ்வளவு சின்ன குழந்தை இவ்வளவு பளிச்சு பளிச்சு பளிச்சுன்னு மாத்துறா. அந்த நாங்கள்லாம் பார்த்தது அந்த காலத்தில் நலந்தானான்னு பாடுற போது பத்மினி வந்து ஒரே ஷாட்டில் அந்த 9 நவரசங்களை முகத்தில் காட்டுவாங்க. அதை தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இவ்வளவு ஸ்பிளிட் செகண்டில் அதை செய்தாள் அந்த குழந்தை. அவங்க பாட்டிக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து அந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்குற வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது. அந்த பார்த்தாலே பசி தீரும்பாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு முகம் அவங்க பாட்டிக்கு. உயர்ந்த எண்ணங்கள் இருக்கிற பெற்றோர்களின் பிள்ளைகளுக்குத்தான் கலைவாணியினுடைய அருள் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி குரு கிடைச்சதே அப்பா அம்மா செஞ்ச ஒரு புண்ணியமாக தானே இருக்க முடியும் இல்லையா? ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவனுடைய வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட மலர்ச்சியை ஏற்படுத்த முடியுன்றதுக்கு அளவற்ற உதாரணங்கள் உண்டு. ஊர்மிளா அந்த மாதிரியான ஒரு டீச்சர் அப்படின்னு அவங்க பாட்டி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தபோது சொன்னாங்க. நான்லாம் ஒரு 20 வருஷம் கழித்து பிறந்திருந்தா அவங்கள்ட்ட கற்றுன்ட்ருக்கலாம். ரொம்ப முன்னாடியே பிறந்துட்டேன். ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. அவங்க பாட்டி என்ன சொன்னாங்கன்னா, கிளாஸுக்கு லேட்டாக வர எந்த குழந்தையும் ஊர்மிளா வந்து திட்டமாட்டாங்க.
என்னடா கண்ணா நீ 5 நிமிஷம் லேட்டாக வந்துட்டியே, இன்னைக்கு கொஞ்சம் வெளியிலே இருந்துரு, நாளைக்கு கிளாஸுக்கு வந்தால் போகிறோம். இந்த வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி. ஆனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னா, அதுக்கு பிறகு அந்த குழந்தை லேட்டாக வராது. அதுக்கு பிறகு லேட்டாக வராது. நம்ம வீட்டில் வந்து கரடியாக கத்துவோம். அதுவும் இந்த டீனேஜுக்கு பெண் குழந்தைகள் வந்துட்டால் ஒரு வேலை கூட செய்யாது. நாமெல்லாம் செஞ்சோம் அந்த காலத்தில். காலேஜுக்கு போகிறச்ச கூட எங்கள் அம்மா துணி வளர்த்துட்டு போனால் துணி வளர்த்துட்டு தான் நான் போகணும். லேட் ஆகிடுச்சுமா, என்னம்மானாக்க அப்போ நீ சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும். செஞ்சோம். அது இந்த காலத்தில் அதை எதிர்பார்க்க முடியாது. அம்மா ஒரு நாள் வேலைக்காரம்மா வரலம்மா, கொஞ்சம் பாத்திரம் விளக்கி கொடுமா, நான் 4 நாள் பல் விளக்குறதே ஜாஸ்தி, பாத்திரம்லாம் விளக்க மாட்டேன் அப்படி பேசுகிறாங்க. ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ சலுகை கொடுத்துருக்கோம். அதனால் வீட்டில் சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க. ஆனால் ஊர்மிளா மாதிரியான டீச்சர்ஸ் சொல்கிற போது அவங்க பாட்டி சொன்னாங்க, அப்படி தான் பார்ப்பாங்க, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வேலை செய்வாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு லீடர்ஷிப்பை வந்து ஒரு டீச்சர் கொடுக்குற போது அது ஒரு வரம், ஒரு பெரிய வரம். ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன், நான் ரொம்ப நேரம் எடுக்க விரும்பலை. ஆசிரியர்கள் சரியாக அமையாது போனது தான் நம் சமுதாயத்தை பிடித்த எல்லா சாபங்களுக்குமான காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன். அது எந்த ஆசிரியராக வேணா இருக்கலாம், பாடம் சொல்லி கொடுக்குற ஆசிரியராக இருக்கலாம், இல்லை மற்ற கலைகளை கற்பிக்கிற ஆசிரியராக இருக்கலாம். ஏன் அம்மாவே ஒரு ஆசிரியை தான். ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அம்மா ஒரு ஆசிரியை, அப்பா ஒரு ஆசிரியர். எப்படியோ இந்த ஆசிரியருக்கும் மாணவனுக்குமான அந்த உறவு என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலங்கப்பட்டு போன காரணத்தினால்தான் நம் இளைய சமுதாயம் ரோல் மாடல்ஸ் இல்லாமல் திணறான். சரியான ரோல் மாடல்ஸ் இல்லை. அதனால சினிமா கதாநாயகனை ரோல் மாடலாக அவன் வச்சிருக்கான். ஏன்னா வேற ரோல் மாடல் இல்லை அவனுக்கு. இந்த கதாநாயகன் முதுகுக்கு பின்னாடியிலேருந்து ஏன்னு ஒரு அறிவாளை எடுக்கிறான். அறிவாளை வெயிட்டை விட அவன் வெயிட் கம்மியாக இருக்கு. ஆனால் அவன் தான் இவனுக்கு ரோல் மாடல். என்ன காரணம்? there is a vacuum, there is no role model for our youngsters. இப்போ நல்ல ஆசிரியர் அமைஞ்சிட்டு அவர் எதை வேணால் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். இப்போ பரதம் சொல்லி கொடுத்து பரதத்தை மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை, பரதத்தின் மூலம் வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுப்பது தான் ஊர்மிளா மாதிரியான மகத்தான குருமார்களினுடைய வேலை. அதை அவ்வளோ அழகாக செய்கிறாங்க, அவ்வளோ அழகாக அதை செய்கிறாங்க. கற்றுக்கொள்வது ஒரு கலை. அந்த கலை நாளைக்கு தொடரப்படலாம், தொடரப்படாமல் போகலாம். ஆனால் உண்மையில் கலையின் மூலம் வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுப்பது தான் நம்முடைய குரு பரம்பரை நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பெரிய கொடை. இப்போ நம்ம பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களுக்கான மரியாதை கிடையாது, இனிமேல் கல்லூரிகளில் கிடையாது. சமீபத்தில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் நடத்த லெக்சரர் வந்தார். செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 4 பேர் அங்கே உட்காந்துருந்தோம். கிண்டல் பண்ண அந்த ஆசிரியர்லாம் வெளியில் போங்கடான்னு சொன்ன உடனே எங்களை அவமரியாதையாக ஆசிரியர் பேசிட்டாரு, எங்கள் காலில் விழுந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்டால் தான் அவரை வெளியில் விடுவோன்னு சொல்லி கேரோ பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஆசிரியர் அந்த 4 மாணவர்களின் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறார். நம்ம ஊரில் இது நடந்திருக்கு. என்ன மரியாதை இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும்? அந்த ஆசிரியர் இனிமேல் மாணவர்களுக்கு நல்லது சொல்லித்தரணும்னு நினைப்பாரு. எக்கேடும் கேட்டு ஒழிகிறான், எனக்கு சம்பளம் வந்தால் போரும் தான் நினைப்பார். இப்போ எல்லா விதத்திலும் ஆசிரியர்கள் தரம் குறைந்து வருகிற நேரத்தில் பரதம் என்கின்ற ஒரு கலையில் மாத்திரம் குரு பரம்பரைக்கான வணக்கத்தை நான் இன்னமும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்போ பல அரங்கேற்றங்களை நான் பார்ப்பேன். இம்மீடியட் குரு மாத்திரம் இல்லை, குருவோட குரு அவங்க இருந்தால் அவங்களையும் கூப்பிட்டு அவர்களுக்கும் மரியாதை செய்யப்படுவதை பல பரத மேடைகளில் நான் பார்க்கின்றேன். மிக உயர்ந்த பாரம்பரியம். என்றால் ஒரு குரு மாதிரி ஒரு மாணவனின் வாழ்க்கையை யாரும் மாற்ற முடியாது. ஒரு ஹெலன் கெல்லருக்கு ஒரு ஆன் சலீவன் கிடைத்தது போல நம் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஊர்மிளா மாதிரியான டீச்சர் கிடைச்சிட்டா நல்ல கலைஞர்கள் வருவது கூட முக்கியம் இல்லை, நல்ல மனிதர்கள் நாளைக்கு இந்த நாட்டில் இருப்பார். அது பெரிய கொடுப்பினை அந்த குழந்தைக்கு. அதுக்கான காரணம் அவங்க அப்பா அம்மாவும் பாட்டி தாத்தாவும் வாழுகிற வாழ்க்கை, அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிற வேல்யூஸ். பரதநாட்டிய அரங்கேற்றன்றதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க. ஏன்னா அந்த பொண்ணு மாத்திரம் தனியாக வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு காரை பிடிச்சி வீட்டுக்கெல்லாம் போக முடியாது. மொத்த குடும்பமும் உழைக்கணும், ஃபுல் ஃபேமிலி. அதுக்காக கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் சோறு தண்ணி இல்லாமல் தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான், யூகேஜி படிக்கிறான். அவனுக்கு கூட 4 நாளாக யாரும் சாப்பாடு போட்டிருக்க மாட்டாங்க. அதுவா என்னத்தையா தின்னுட்டு போய் தூங்கிட்டு இருக்கு. பார்த்தீங்களா, என்னத்தை கவனிச்சாங்களோ என்னவோ. எல்லாம் வெயிட் பண்ணு, எல்லாம் அப்புறம் அரங்கேற்றம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான். ஆனால் அந்த குழந்தை கூட இன்னைக்கு காலையில் எழுந்தோடனே சாமி அறைக்கு போய் எங்கள் அக்கா நல்லா டான்ஸ் ஆடணும்னு வேண்டிகிட்டு இருக்கோம். அது கூட ஒரு ஃபேமிலியே உழைக்கணும் அதுக்காக. 2 கல்யாணம் 3 கல்யாணம். இப்போ கல்யாணம் பண்ணுறது ஈஸி, ஏன்னா எல்லாம் கான்ட்ராக்ட். பரதநாட்டியம் அரங்கேற்றம் பண்ணுறது தான் கஷ்டம்.
கடைசி நிமிஷம் மட்டும் அவங்க பாட்டி துடிக்கிற இதயத்தோடு அங்கே உட்காந்துருந்தாங்க. எனக்கு கேட்குது, டங்கு டங்குன்னு அவங்க ஹார்ட் அடிக்குது. சரியாடணும் சரியாடணும் சரியாடணும்னு தவிச்சு, அவளை விட அவங்களுக்கு வேர்த்து இந்த ஏசி ஹாலில். பெரிய விஷயங்க. ஆனால் கலைகளுக்கு இந்த நாட்டில் இன்னமும் மரியாதை இருப்பது என்னை மாதிரியான பேச்சாளர்களை பரவசத்தில் ஆழ்த்துகிறது. பரதம் என்பது இருக்கிறதே கலைகளில் முதலிடத்தில் வைத்து வணங்கத்தக்கது. என்ன காரணம்னா, வேற எந்த கலையிலும் கலையையும் கலைஞனையும் பிரிக்க முடியும். இப்போ ஒரு ஓவியன் இருக்கான்னா, அவன் வரைஞ்ச ஓவியம் அதை பார்த்தா போகிறோம், அவன் அங்கே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கலை வேறு, கலைஞன் வேறு. பாடல் கூட அப்படித்தான். எங்கிருந்தோ ஒருவன் பாடலாம், அந்த கலைஞனுடைய பாட்டை அவனை பார்க்காமலேயே நான் கேட்க முடியும். ஆனால் பரதம் என்கிற ஒரு கலையில்தான் கலைஞையும் கலைஞனையும் பிரிக்கவே முடியாது. கலையே கலைஞனுடைய வடிவத்தில் பரிணமிக்கிற ஒரே கலை பரதம் தான். அதனால்தான் அதை ஆதித்தாய் கலைகளுக்கெல்லாம் என்று சொல்லுகிறார்கள். நடராஜனை படைக்கிற போது அவன் நடனமாடுகிறவனாக காட்ட வேண்டிய கட்டாயம் என்ன? ஏனென்றால் அவருடைய காஸ்மிக் டான்ஸின் ஒரு துளியில் தெரித்தது தான் இந்த பிரபஞ்சம் என்று நம்புகிற ஒரு கலாச்சாரம் நமக்கு உண்டு. மிக மிக பிரம்மாண்டமான கலை இது. எனக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் அல்லது பிரார்த்தனை, அனன்யா மாதிரியான சில குழந்தைகள் அபூர்வமான ஃபைன்ஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஊர்மிளா as a teacher may have many such disciples, but I think she is really special. அந்த ஈடுபாடு, அந்த ஆக்கம், அந்த அர்ப்பணிப்பு அவளுடைய கண்களில் என்னால் பார்க்க முடிகிறது. எனக்கு பரதநாட்டியம் தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் யாருக்கு டெடிகேஷன் இருக்குது இல்லைன்னு பார்க்குற அளவு எனக்கு பார்வை உண்டு. அந்த குழந்தைக்கு அந்த அர்ப்பணிப்பு இருக்கிறது. ஷீ இஸ் அ ரேர் ஃபைண்ட். இந்த மாதிரி சில பேர் வருகிற போது என்ன ஆகிறது, ஒரு ஸ்டேஜில் கன்ஃபியூஷன் வருது. என்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்க்கிறதா பரதநாட்டியத்தை கண்டினியூ பண்ணுறதான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது. அதற்கான பதிலை அவள் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், அவள் பெற்றோர் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், காலம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஆனால் என்னுடைய பிரார்த்தனை என்னவென்றால், நம்ம ஊரில் எடறி விழுந்தால் ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜில் தான் விழுறோம். அங்கே ஆயிரம் பொறியியல் வல்லுநர்கள், மருத்துவர்கள், என்ன மாதிரி வங்கியில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாரும் கிடைக்கலாம். ஆனால் கலைஞர்கள் கிடைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது கடவுள் தருகிற வரம். கடவுளினுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தால்தான் ஒரு கலைஞன் உருவாக முடியும். அவள் இந்த கலையில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு இன்னைக்கு அவள் முகத்தில் தெரிகிற சந்தோஷம் வாழ்நாளெல்லாம் அவளுடைய முகத்தில் தெரிய வேண்டும். ஊர்மிளா மாதிரி உலக அரங்கங்கள் எல்லாவற்றிலும் போய் அனன்யா ஆடுகிற போது அவளுடைய பெருமையும் அவளுடைய குருவின் பெருமையும் பன்மடங்கு உயர வேண்டும். ஊர்மிளா இது மாதிரி 100 மாணவ செல்வங்களை தந்து இந்த தேசத்தின் கலையின் ஆன்மாவுக்கு நீர் ஊற்றுகிறவராக இருக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு இந்த நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு தந்த உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி முடிக்கிறேன். பரதநாட்டியம் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு பரதத்தை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கீங்க. ரொம்ப 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 சந்தோஷம். நீங்கள் இன்னைக்கு வந்ததே எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமை. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். It is with great pleasure that I would like to introduce to the audience Sri V.A.K. Rangarao, dance enthusiast he calls himself, but he is actually a walking, talking dictionary encyclopedia of Bharatanatyam. He knows more about Bharatanatyam than most scholars, dancers of great repute. But all this sits very lightly on his shoulders, very unassuming of himself. He is a scholar in both English as well as Telugu, having learnt from Sri Malladi Ramakrishna Shastri and Sri Arudra, dance from Bangalore Nagaratnamma and Vijayanagaram Venkatanarasamma, and stalwarts like Srimati Kalanidhi Narayanan, the Dhananjayans, Srimati Padma Subramaniam. His dedication and his devotion to dance is total. A writer of articles, essays in several Telugu leading dailies and magazines. His interest in Indian cinema has won him recognition by the British Film Chamber, who have acknowledged his contribution in their encyclopedia on Indian cinema. He has a collection, an unmatched, unparalleled connection of 42,000 RP records
of songs in various languages, nationally and internationally. A scholar, a person who's very interested in writers such as Annamacharya, Tyagaraja, Sarangapani, Kshetraya. A person whose deep interest in books and literature, his contribution in correcting work done by other authors other than his own, always willing to be of help, whether it is a young, promising dancer, an upcoming dancer, or a person doing their PhD, their theses, on any of the subjects relating to Indian literature, Bharatanatyam, mythology, and so on. A person who continues to practice and to perform Bharatanatyam to this day. He performs at least a minimum of 2 to 3 times a year and practices meticulously several months ahead for that performance. A great devotee of Lord Krishna. I was in fact very touched when Srimati Bharati Bhaskar spoke so highly of Krishna, because here we have Sri V.K. Rangarao, whom all of us know is a great Krishna Bhakta. These things about me. She knows enough not to expect any reciprocation. I am a critic, but beyond all that, I have many connections with dance. Dance enthusiast is what I would like to call myself. Before I proceed, I would like Ananya to come and receive the blessings of Sri Kalyana Venkateshwara of Srinivasa Mangapuram. I have known Karveti Nagaram for the past 48 years. The person who got me a place to serve Sri Venugopala of Karveti Nagaram is Sri Ramarazu. It is his family that Ananya's grandfather, Sanjeeva Rai Verma, belongs. More than 1 year ago, he asked me to be the president of her Ananya's Arangetram, and I said, for the fact that I have a commitment to Krishna Jayanti, I am ready on any other day, and I'm happy to be here. I'm not going to praise anyone. That's not my job. There's no need. You have seen how she has danced. She has the looks and something which cannot be easily taught. She has a sense of laya. All the other things can be polished, taught, forced, but a sense of laya is what mostly comes naturally. She has that. And she has a good guru. This is not praise. I would have seen at least 50 to 60 of Urmila Satyanarayana's disciples in solo dance performances, in group performances, in ballets. Not once have I found a girl wanting. Not once. That's all that I'm going to say about her as a teacher. Yes, I would like to add 2 more things, my connections. The last 3 songs, Brahma Mukkate, Itti Panulu Chetura, and the Mangalam, the last 2 are Sarangapani compositions, tuned for me by late B. Gopalam for my performance in Karveti Nagaram. Brahma Mukkate has been tuned by Malik of All India Radio nearly 60 years ago. I was the
first person to dance it, of course, in a temple, not on stage. Am I claiming a credit? Yes. Not for dancing, for finding nearly 35 songs of Annamaya, 10 songs of Sarangapani, danceable, and I have passed it on to Mrs. Kalanidhi Narayanan, who taught me Abhinaya, and they have been 10 of Sarangapani pieces have been released on disc. They are available. You see, there is beauty in many things, beauty. And I am a fan, follower, researcher, appreciator, enthusiast of dance compositions in Telugu. And I'm so happy that the choreography done by Urmila is very, very good. Very, very good. It's not praise, it is an evaluation. And for you to understand that I'm sincere, I'm going to send my nephew to learn those 2 pieces from her. I don't think she will teach me because of various reasons, that apart. The accompaniment, I'm not going to mention names again, has been excellent. Excellent. Just what it should be for an Arangetram. If they had given such support for Urmila, I would have been disappointed. But it was perfect. No, not even 1% less. The singing, the instrumentation, the Natuvangam. A girl, a boy, anybody making their debut, they need that kind of support. I hope to be invited for the 100th performance of Ananya. Then I will point out flaws in her performance. For the time being, if there are any flaws, yes, she danced for about 80 minutes. I was not happy with 2 minutes. It's not her, it's her choreography. She showed, as far as Sarangapani is concerned, Krishna is not merely a god in a temple, but a human being. She showed he was born along, which means he was an idol. I would not have showed it as an idol, but as a human being, a divine human being. And she shows the girl, Naika, closing both the doors. I would have shown only the closing of one door and Krishna forcing himself inside. I would have done that. But let me tell you, any critic, it's not the final word, it's not the last word, it's only an opinion. And his opinion is valued by his sincerity. Thank you very much for listening to me. I thank Sanjeev Raya Verma and his wife for making me a part of this. I bless Ananya and her guru and the wonderful accompanists. Thank you. Good night. We would like to offer a small token as our appreciation to our special guests. Srimati Bharti Bhaskar, Shri B. A. K. Rangarao, I would now request our special guest to hand over the Certificate of Merit to the dancer. Certificate of Merit, this is to certify that Kumari Ananya Verma underwent a course of training in Bharatanatyam in this institution and acquired proficiency in the art. Dated 1st September 2013.
Shri Arun Varma, Ananya's father, will now propose the vote of thanks. Thank you. They say it takes a village to raise a child. But looking at the number of people who were involved in today's program being a success, it has taken several states and a couple of countries as well to make Ananya's Arangetram a success. Thank you, one and all, who made it today. Our sincere appreciation and gratitude for your presence. Thank you. The words seem inadequate to express the gratitude that needs expressing. From the start of this journey of Ananya's 8 years ago to this milestone today, there have been so many people who need to be thanked that I'm not sure I'll be able to do justice to them all, but I will make the attempt. Thank you. To the Almighty God for ensuring the fates were favorable today. Thank you to Sri V.A.K. Ranga Rao for presiding over today's event and for your insight and guidance to Ananya. I'm sure with the blessings and support of people like you in her professional endeavors, she has little to fear and a whole lot to gain. Thank you. Our gratitude to Srimati Bharati Bhaskaran for kindly consenting to be the guest of honor. The honor was ours completely, ma'am. Thank you. Thank you is certainly inadequate to express our gratitude to Ananya's gurus and faculty and staff at Natya Sankalpa. Our foremost thanks to Kalaimamani Srimati Urmila Satyanarayanan for her guidance and steadfast vision in ensuring the realization of this milestone. Thank you, ma'am. Thank you. A special thanks to the Amama of Natya Sankalpa, as Mrs. Urmila Satyanarayanan's mother is called fondly by other students. Despite her health, she made it to this event. Thank you, ma'am. Dance without music is impossible. To this end, Ananya's performance was embellished by some magnificent artists today. Sri S.K. Suresh for his amazing vocal support, which helped Ananya bring out the expression so well. Sri Kalayarasan for his melodious violin. Sri Devarajan for his admirable work with the flute. And what is music without beat and rhythm? To this end, thank you to Kumari Rekha for her excellent Natvangam and single work. Sri Dhananjayan for his brilliant work with the Mridangam. If Ananya was looking stunning today, it is thanks to Sri Murugan for his makeup and GJR dresses for the costumes. Many of you were asking about the invitation, and that was thanks to the skilled folks at PhotoZone. Thank you also to Sri S. Murali for his working with the still photographs and video. Today is the special event, but in order for today to happen, every day in Ananya's journey was important. And to this end, thank you to all the staff at Natya Sankalpa, Mr. Ganesh and Ms. Aruna in particular. Of all the people Ananya has to be thankful for today, there is one person who stands out. There have been parents who give up on their children's talents, citing all sorts of excuses. There are parents who blame the child for giving up too easily and label them as quitters. But for the last 8 years, if there was one person who was just as passionate as Ananya, instrumental in pushing her to succeed, it is her mother, Aparna. Thank you. My mom and dad, thank you for being some very steadfast critics. Thank you. And last but not the least, thank you and congratulations to the star of the day, Ananya. You did brilliantly, sweetie. Thank you. In this journey of yours, you have been an inspiration to all of us. We are very, very proud of you. Thank you all once again for honoring this occasion with your presence. Thank you.